जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। अज असी वीडियो बनावांगे कि मलेशिया तो यूरोप की तरीकाकार किहड़े डॉकूमेंट चाहिए ने, मुकम्मल वीडियो। तो ਜਿਹੜੇ दोस्त मेरे चैनल ते नवे आ रहे हैं बराए मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करने उन्होंने दोस्तों के नाल कि मेरे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो और दोस्तों के नाल शेयर भी करो ताकि तुहानू आने वाली हर नई वीडियो जिहड़ी है टाइम के नाल मिल सके। तो मुकम्मल अज असी तुहानू तफसील दसांगे कि तुहानू किहड़े डॉकूमेंट चाहिए ने और की तरीकाकार है मलेशिया तो यूरोप आउण दा। बिल्कुल फ्री यानी कि तुहाडी नॉर्मल तो नॉर्मल जिहड़े तुहाडी चार्ज लगणगे, ठीक है, बिल्कुल थोड़े, ठीक है। तो चलने अपनी वीडियो की तरफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करने हैं कि सब दोस्त खैर खैरियत नाल होणगे। अज दोस्तों असी गल करांगे इनफॉर्मेशन दी कि मलेशिया तो यूरोप वास्ते किहड़े डॉकूमेंट चाहिए ने और किस तरीके दे नाल बंदा उत्थों वीज़ा लवा के ते आ सकदा वे, ठीक है। तो ये नाल ही असी गल करांगे कि मलेशिया दे विच बंदे दा स्टेटस की होना चाहिए, ठीक है। सब तो पहली गल कि बंदा मलेशिया दे विच, सिंगापुर दे विच या फिलिपाइन दे विच अगर बंदे दे कोल इन्हां तिन्नां कंट्रियां दे विच अगर बंदे दे कोल वर्क परमट है, ठीक है, वर्क परमट ਉਹਦੇ ਕੋਲ है और ऑलरेडी 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਵੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रैवल हिस्टरी है वो अच्छी होनी चाहिए है। वो कम अज़ कम 7 ਤੋਂ 8 कंट्री के विजिट वीज़े लगे होने चाहिए ने, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने डॉकूमेंट किहड़े चाहिए ने, उन्होंने किहड़े डॉकूमेंट चाहिए ने, ठीक है, वो भी असीं नाल मैंशन करांगे। तो चलने अपनी वीडियो की तरफ। सब तो पहली गल कि उहदे कोल पासपोर्ट होना चाहिए विद वर्क परमट, ठीक है। उहदा पासपोर्ट ते नाल उहदा वर्क परमट जिहड़ा वे वो कम अज़ कम 10 महीने वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 10 महीने वैलिड होना चाहिए। उस बाद वीज़ा एप्लीकेशन फार्म उन्होंने चाहिए, कलर पिक्चर चाहिए है, 4 तस्वीरां कलर वाइट बैकग्राउंड दे नाल। उस बाद उन्होंने चाहिए ने ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ी है उस ज़हन दे विच गल रखियो अपने कि जिहड़ी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैक्सीमम 30,000 यूरो नूं कवर करनी चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद विच उहदे विच हैल्थ इंश्योरेंस कार्ड एक बनेगा, ठीक है। उस तो बाद उहदी बैंक स्टेटमेंट चाहिए है मिनीमम 3 महीने की, ठीक है। उस तो बाद उहदा इनविटेशन लैटर, अगर उहदा कोई दोस्त अहबाब कोई यूरोप दे विच है या कोई कंपनी उन्होंने इनवाइट कर दी है बई, या किसी कोई फैमिली इनवाइट कर दी है बई उन्होंने, तो उहदे कोल इनविटेशन लैटर होना जरूरी है। और जिहड़ा इनविटेशन लैटर उहदे कोल होएगा वो अंबैसी दे विचों अटैस्टड होएदा, ठीक है। अंबैसी जिहड़ी फॉर एग्जाम्पल कि इटली तो बंदा स्पॉन्सर करता पाया, इनविटेशन लैटर करता पाया, तो वो जिहड़ी एमीग्रेशन है, ठीक है, इटली की एमीग्रेशन उतों वो बंदा जाके उहदे ते स्टैंप करवा के तो फिर तुहानू भेजेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं उस तरह करता तो फिर वो एक्सैप्टेबल नहीं हुंदा, ठीक है। उस तो बाद विच तुहानू होटल बुकिंग चाहिए है, रिटर्न टिकट चाहिए है, ठीक है। ये नाल एक चीज़ होर बहुत जरूरी है कि जिस टाइम तुसी वीज़ा अपलाई करते हो ऑनलाइन, तुसी एप्लीकेशन करके अपलाई करके वीज़ा अपलाई करके तुसी सब डॉकूमेंट जिन्ने भी हैं उन्हां दियां फोटोकापियां तुसी करते हो। फोटोकापियां करके तुसी एक अपनी फाइल बना लेंदे हो, ठीक है। फाइल बनाने तो बाद जिस टाइम तुहाडी अपॉइंटमेंट है अंबैसी दी, अंबैसी जाते हो तो अंबैसी दे विच तुहाडा इंटरव्यू होएगा, ठीक है। अंबैसी दे विच जिहड़ा तुहाडा इंटरव्यू हुंदा, जिहड़ी सारी तुहाडी 50% जिहड़ी तुहाडी गरंटी हुंदी है ना वीज़ा लगन दी, वो तुहाडा इंटरव्यू ते डिपेंड करदा वे। फॉर एग्जाम्पल तुसी
ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 2.5 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, 50% 60% ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇ, ਸੋਰੀ 4 ਕਿਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ 50,000 ਰਿੰਗਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SSS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ SSS ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SSS ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, SSM ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ A to Z ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ, UK, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, UK ਹੋ ਗਿਆ, USA ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 30-35% ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10-15% ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ, ਪੇ ਸਲਿੱਪ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਮੰਥਲੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा में, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਡੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.